Okay, good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So, in previous class, we are discussing about information security policy standards and practices. Okay, and we are discussing some definitions. What is policy? What is standards? What are the different flow chart about the information security policy standards and practices, and we are discussing system specific policy, that is and one more topic is discussing policy management, and we are discussing what are the different classifications of information. So these topics in we are discussed in the previous class. So today we want to discuss about what is a digital signature, and and the Indian Act. Okay, benefits of digital signature and information security blueprint. So these topics are discussed today. Okay, so first of all, what is a digital signature and the Indian IT Act? So what is a digital signature? So a digital signature, it's an electronic form of signature that authenticates electronic documents by using data encryption. So digital signature and in electronic form of signature. So for example, all of you having the mark list of 10th class, inter. Okay, so those certificates that are generated, and those certificates can be signed particular certificate authority signature. So it is in the form of digital signature. So అన్ని సర్టిఫికేట్స్ కి అతను సైన్ చేస్తా ఉంటాడా, లేదు కదా. సో అలాంటి సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే, సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ కెన్ బి placed. So this type of digital signature, this means this digital signature cannot be copied. Okay, and it is very authenticated, and no one to forgery that particular type of signature. So it is an electronic form of signature. Okay, so what is digital signature? It's an electronic form of signature that authenticates electronic documents by using data encryption. So what is data encryption? So all of you know, encryption means we have one message or one document is we are having. So that document or that message can be sent to a person. So by using encryption algorithms, we have to encrypt that particular message or that particular document. We can encrypt it. So by using some type of encryption algorithm, so more number of encryption algorithms are available. So one of the algorithm we can use, and we can encrypt the message and encrypt the document. So ఈ ఎన్క్రిప్షన్ algorithms యూజ్ చేసి డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి వాటిని మనం డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ని చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ద డిజిటల్ signature. So what is a digital signature? It's an electronic form of signature that authenticates electronic documents by using data encryption. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఏంటంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ లో ఫస్ట్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి ఒక డాక్యుమెంట్ కనుక సెండ్ చేయాలంటే, సో వీఆర్ సెండింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ so we can change the data in the form of by using encryption algorithms. So we can convert the data into some other not understandable to the unauthorized users. Okay, so at that situation we have to using encryption. So we are using some key, secret key, and we are sending that particular message or document to the destination person. So with the use of another public key, so that is using it is having the multiple security we are providing in the digital signature. Okay, so it's an electronic form of signature that authenticates electronic documents by using data encryption. And
a digital signature is created with cryptographic techniques. So what is the cryptographic techniques? So cryptographic techniques ante entante, so we are using some algorithms, we are data can be encrypted. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఆ అల్గారిథమ్స్ ని క్రిప్టోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఏ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ విత్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ దట్ ఇంక్రీజెస్ సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ సైనింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్. సో ఇవి అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక క్రిప్టోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయటం అంటే బై యూజింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసి ఎన్క్రిప్షన్ డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి. సో మనం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో ఒక డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ కనుక మనం జనరేట్ చేసామంటే ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ అనేది వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అథారిటీ యొక్క సిగ్నేచర్ సెండ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, so a digital signature is created with cryptographic techniques that increases security. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే we have to increase the security for that and transparency in signing electronic documents. So what is the meaning of transparency? So transparency means it is a characteristics of being easy to see. Okay, so ఈజీగా చూడటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, బట్ we cannot change that particular డేటాని చేంజ్ చేయడానికి లేకపోతే వాటిని ఏమి మాడిఫై చేయకుండా ఉండటానికి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ విత్ ఏ cryptographic technique. So cryptographic technique means a secret keys. ఓకే, సీక్రెట్ రైటింగ్ రాయడానికి యూస్ చేసే టెక్నిక్స్ అన్నిటిని క్రిప్టోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ అంటారు. బై యూజింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తారు. అండ్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ సైనింగ్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్. సో ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ ని సైన్ చేయడానికి ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఎలా యూజ్ అవుతుంది? సో ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ వల్ల సెక్యూరిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ a digital signature does not come in form of a picture or PDF document. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ఒక పిక్చర్ ని అంటే ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ లో సో దాన్ని మనం స్కాన్ చేసేసి, ఓకే, ఆ స్కాన్ చేసిన సిగ్నేచర్ బట్టి దాన్ని కట్ చేసి సో అనదర్ ఫోర్జరీ చేయడానికి పాసిబిలిటీ చేయాలి అంటే so it is not possible to forgery. Okay, why? Because so the digital signature it is not in the form of a picture or a PDF document. సో PDF డాక్యుమెంట్ లాగా ఉండదు, లేకపోతే పిక్చర్ లాగా మనకి కనపడదు. ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ఆల్ ద కంటెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సర్టిఫికేట్, సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్ దట్ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక ప్లేస్ చేస్తేనే అక్కడ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అది మనకి ఎప్పుడు పిక్చర్ లాగా కనిపించదు, అలాగే PDF డాక్యుమెంట్ లాగా కూడా ఉండదు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఏ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పిక్చర్ ఆర్ ఏ PDF డాక్యుమెంట్. ఓకే, దెన్ ఇట్స్ ఏ సర్టిఫికేట్ that contains the ఒక డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే సో ఇట్స్ ఎ సర్టిఫికేట్ దట్ కంటైన్స్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, లైక్ యువర్ 10th క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. సో ఒక పర్సన్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో లైక్ హిజ్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ and issuing date of certificate along with the details of certifying authorities. Okay, so let us consider your 10th class mark list. So what is your name and what is your father name and how many marks did you get, and what are the information about a person means so name, email address and residential addresses, and సో సమ్ మోల్ మార్క్స్. ఓకే, సో పుట్టుమచ్చలు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా 10th, అలాంటి వాటిని స్పెసిఫై చేస్తుంది. అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క నేము,
వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ లేకపోతే ఫాదర్ నేము, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి. సో ఇవన్నీ 10th క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్‌లో కనపడతాయి. అలాగే దాంతో పాటు ఏమవుతుంది ఇష్యూయింగ్ డేట్. సో ఆ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూయింగ్ డేట్ మీన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ పాస్డ్ 10th పాస్డ్ అవుట్ డేట్ ఈస్ లైక్ 90s లేకపోతే ఏదో ఒక సంవత్సరంలో మనం ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఉంటుంది కదా! సో ఆ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఎప్పుడు మీకు 10th క్లాస్‌కి ఏప్రిల్‌లో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి. సో ఏప్రిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవ్వడానికి జూన్‌లో. సో సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవ్వడానికి సేమ్ ఇయర్‌లో అవుతుంది. సో అప్పుడేమవుతుందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిన డేట్ కూడా మనకి మెన్షన్ అవుతుంది. ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అలాంగ్ విత్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ. సో ఆ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ సర్టిఫికేట్‌ని ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో లెట్ అస్ సీ ఆహ్, ఆహ్, 10th క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్. సో మార్క్ లిస్ట్‌ని ఒకసారి గనక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ మార్క్ లిస్ట్‌లో సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ అనేది రైట్ సైడ్ కార్నర్‌లో మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ సిగ్నేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ వి హావ్ ఏ స్కూల్ డీటెయిల్స్. సో నువ్వు ఏ స్కూల్‌లో చదివావో వాళ్ళ యొక్క స్టాంప్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఈ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నిటికి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అన్ని సిగ్నేచర్స్ మీద ఆహ్, ఓరల్‌గా సిగ్నేచర్ చేయడం అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్ కాబట్టి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది చేస్తే సో సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ స్కూల్‌కొస్తాయి. ఆ స్కూల్ నుంచి ఆ స్కూల్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఎళ్తారో వాళ్ళకి స్టాంప్ ఏసేసి సిగ్నేచర్ చేసి ఇస్తారు. సో అలాంటి వాటిని మనం డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ అని చెప్తారు. ఓకే. సో ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఒక సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఇష్యూ చేస్తే అంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఏ సర్టిఫికేట్స్ that contains the identification information of a person like name, email, residential address, issuing date of certificate along with the details of certifying authority. Okay, so certifying authority. So like your Aadhaar డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళ ఇష్యూ డేట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. మీ నేమ్ ఉంటుంది. అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే. సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ చేసిన వాళ్ళ సిగ్నేచర్ అనేది స్పెసిఫై చేసి ఉంటుందని చెప్తారు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్? ఇట్ ఈస్ an electronic form of signature that authenticates electronic documents by using data encryption. సో డేటా ఎన్క్రిప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ మీద సిగ్నేచర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే దాన్ని డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అని చెప్తారు. ఓకే. సో ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ మీద మన ఎలా ఉంటుందంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ నేమ్ ఏంటి, ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, లేకపోతే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి, ఈ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయని చెప్తారు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్? సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ అంటే so here, what is a digital signature certificate? So it's an electronic certificate. So electronic certificate that proves the identity, grant access services on the internet and enable a person to sign a document digitally. For example, so what is a digital signature certificate అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider a bank. ఓకే. ఒక బ్యాంక్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాంక్‌లో ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ఎలా లాగిన్ అవుతారు? సో దోస్ హూ ఆర్ హావింగ్ ద బయోమెట్రిక్ యూజ్ చేసుకొని పర్టిక్యులర్ బ్యాంక్‌లోకి అంటే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఈ సి ఈ బయోమెట్రిక్ ద్వారా అప్రోచ్ అవుతారు. సో అలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్యాంక్ నుంచి మనకి ఏమన్నా స్టేట్మెంట్స్ కావాలనుకుంటే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ యొక్క సిగ్నేచర్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేసి ఉంటే అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ మీద సిగ్నేచర్ చేసి వస్తాయి. అంటే స్మాల్ అంటే బ్యాంక్ లాగా డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ అనేవి పాసిబిలిటీ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసేసి డైరెక్ట్ మాన్యువల్‌గా బ్యాంక్ మేనేజర్స్ అనేవాళ్ళు సిగ్నేచర్ చేస్తారు. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్కడుంటాయంటే సో బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ సో యూనివర్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ యూనివర్సిటీ ఉందనుకోండి. సో ఆ యూనివర్సిటీ కింద నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్
students are under JNTU Kakinada. So at that situation, we are providing the digital signature of particular certifying authority. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తారు. రైట్. సో ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికేట్ that proves the identity, grant access services on the internet. సో నువ్వు తమ్ము కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా యూజ్ చేసుకుంటే సో దాంట్లో ఏమవుతుందంటే సర్వీసెస్ని ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఐడెంటిటీ అంటే నువ్వే వచ్చి నీ తమ్మేసే ఓపెన్ అయ్యావని చెప్పి ఐడెంటిటీని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది. సో అలాగే సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ ద్వారా అండ్ ఎనేబుల్ ఏ పర్సన్ టు సైన్ ఏ డాక్యుమెంట్ డిజిటల్లీ. సో ఒక పర్సన్ వచ్చినవాడు ఆ డాక్యుమెంట్ ని డిజిటల్ గా సైన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై కంపెనీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ టు మెయింటైన్ కంప్లీట్ ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, అండ్ we are having three types of digital signature. So first one, class 1 digital signature certificate. So here we are having three types of digital signature certificates. So first one is the class 1 digital signature certificate. So this validates username and email address of the user. So class 1 అనేది తీసుకుంటే క్లాస్ 1 అనేది ఏంటంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ దట్ క్యాన్ వ్యాలిడేట్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది యూజర్. సో యూజర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది వ్యాలిడా కాదా అనేది ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది క్లాస్ 1 లో చూపిస్తుంది. అండ్ సెకండ్, క్లాస్ 2 డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్స్ వ్యాలిడేట్స్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ pre-verified trusted database and primarily used for e-filing of ITR, GST, etc. For example, ఈ సెకండ్ క్లాస్ అనేది ఏమవుతుందా డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ వ్యాలిడేట్స్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. సో వచ్చిన పర్సన్ వ్యాలిడా కాదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. అంటే బై యూజింగ్ బయోమెట్రిక్. ఓకే, సో ఆర్ బై యూజింగ్ ఐ స్కాన్. సో ఐ స్కాన్ చేసిన లేకపోతే ఆ వచ్చిన పర్సన్ వాళ్ళ కాదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ప్రీ వెరిఫైడ్. సో ప్రీ వెరిఫికేషన్ అంటే యూజర్ నేమ్ అలాగే ఈమెయిల్ అడ్రస్ వెరిఫై అవుతుంది కదా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నా. అండ్ ట్రస్టెడ్ డేటాబేస్ ప్రిమర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఈ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ అండ్ జిఎస్టీ ఎక్సెట్రా. అండ్ క్లాస్ 3, సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లాస్ 3 డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాస్ 3లో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ప్లేస్ అయి ఉంటుంది. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? సో ఒక మెసేజ్ ని మనం అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కి అండర్స్టాండబుల్ గా లేకుండా ఉండేటట్లు చేస్తే దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ వేర్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ టు అపియర్ before the registration authority as a proof of their identity. So రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దేర్ ఐడెంటిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకోండి. హై లెవెల్ ఎన్క్రిప్షన్ వేర్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ టు అపియర్ బిఫోర్. సో ఇతను ఎప్పుడన్నా ముందు అపియర్ అయ్యారా లేదా చెక్ చేసుకొని సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ హ్యాస్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, అండ్ హియర్ సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ 3 వీఆర్ హ్యావింగ్ some examples, that is online auctions or government tenders etc. సో ఇలాంటి వాటి అంటే ఆన్లైన్ ఆప్షన్స్. సో వేలం పాటలు ఆన్లైన్ లో జరిగే వాటికి ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కావాలి. అలాగే గవర్నమెంట్ టెండర్స్ గురించి టెండర్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నాట్ యూజింగ్ అనాథరైజ్డ్ పర్సనల్ యాక్సెస్ లేకుండా ఉండేటట్లు ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అథారిటీ ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తారో వాటిని మనం
సెండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఆన్లైన్ యాక్షన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ tenders, etc. And here digital signature notifies the receiver that a message is sent by a known source and confirms the security of a document. So digital signature అనేది ఏమి నోటిఫై చేస్తుందంటే notifies the receiver. So receiver కి that a message is sent by a known source. సో తెలిసిన వ్యక్తి నుంచి మనకి మెసేజ్ అనేది వచ్చింది అండ్ కన్ఫర్మింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్. సో దాని తెలిసిన పర్సన్ నుంచి డాక్యుమెంట్ వచ్చింది అండ్ ఇట్ కన్ఫర్మ్స్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్. సో డాక్యుమెంట్ అనేది సెక్యూర్ గా ఉందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అటాచెస్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ సైనర్ టు ద డాక్యుమెంట్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ సెక్యూరిటీ. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అటాచెస్, ఓకే, సో ఇట్ అటాచెస్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ సైనర్. సో మనకి ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఎవరైతే సైన్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ సైనర్ వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి టు ద డాక్యుమెంట్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద సెక్యూరిటీ. సో ఇలా డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. సో ఈ ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ యూజ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ యూజింగ్ ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ ఏ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఏ digital signature. So what are the benefits of digital signature? So in that digital signature benefits, so it eliminates the need to print document for authentication. Okay, ఒక ప్రింటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ అథెంటికేషన్ మీన్స్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోకుండా మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో అలాంటి వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఎలిమినేట్స్ టు నీడ్ టు ప్రింట్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ అథెంటికేషన్. సో వాటిని మనం వేరే డాక్యుమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎడ్యుకేషన్ లో ఈ 10th మార్క్ లిస్ట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్ లిస్ట్ కానీ ఒక లోగో అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంటుంది. సో ఆ లోగో బేస్ చేసుకొని దాని డూప్లికేట్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుందా? సో అవ్వదు. ఎందుకు? దానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. ఓకే, సో దాన్ని కనుక మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో ఒక సిగ్నేచర్ అనేది లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ సో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ అనేది ఇలాంటివన్నీ ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి. సో దాన్ని డూప్లికేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ ఎలిమినేట్స్ ద నీడ్ టు ప్రింట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ అథెంటికేషన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ గా ఉన్నాయా వీటిని ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ గా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మన స్టోరేజ్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు? ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఫిజికల్ గా అపియర్ అవుతాయి. సో వాటిని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ storage of a physical documents, right? So it reduces storage of a physical documents and it improves management and access to electronic documents. So ఇదేం చేస్తుందంటే it improves the management of a some type of documents and access to electronic documents. So documents ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది డిజిటల్ సిగ్నేచర్. అండ్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ట్రాన్స్మిషన్. సో ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ఏంటిది? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద మోర్ సెక్యూరిటీ దాన్ ద అదర్ డాక్యుమెంట్. సో డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేయబడిని అంటే సో దాన్ని నెక్స్ట్ డూప్లికేట్ కి పాసిబుల్ ఉండదు. అలాగే ఆ సిగ్నేచర్ ని కాపీ చేసి దాన్ని యూజ్ చేసుకునే అంత ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేది ఫేక్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఏ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. అండ్ we are having two approaches of digital signature. So
ఇట్లా RSC అప్రోచ్ అని DSS అప్రోచ్ అని ఉంటుంది. సో ఇది మీకు సెక్యూరిటీ, నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్రిప్టోగ్రఫీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఈ RSC అప్రోచ్ ఏంటి లేకపోతే DSS అప్రోచ్ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ కీస్ వీఆర్ యూజింగ్ టు provide the digital signature of a document, and the output of verification function is equal. So here is the output of verification function is equal to the R component of the signature function. That signature is valid, otherwise invalid. So మన డిజిటల్ సిగ్నేచర్ డాక్యుమెంట్స్ కి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే, సో మన మామూలుగా సిగ్నేచర్ కాపీ చేసింది ఆ రెండు ఈక్వల్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఫోర్జరీ చేసిన సిగ్నేచర్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఆ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో అది వ్యాలిడ్ అయితే వ్యాలిడ్, లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ అని చెప్తాము అని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ అప్రోచెస్, RSC అప్రోచెస్ అండ్ DSS అప్రోచ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ బ్లూ ప్రింట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏముంటుంది చూడండి. సో హియర్ basis for design, selection and implementation of all security policies, education and training programs and technological controls. So here for designing or selection and implementation of all security policies. So by using some security policies, we have to provide the security for a data or a document or a one type of files. సో ఆ డిజైన్ కానీ లేకపోతే వాటిని సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇది కానీ లేకపోతే ఆ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కానీ. ఓకే, సో అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్ కంట్రోల్స్. సో హియర్ మోర్ డీటెయిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో మోర్ డీటెయిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏం లేదు, ఒక అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుందో ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి, దాన్నే సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్తారు. సో మోర్ డీటెయిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే బ్లూ ప్రింట్ అంటే అది. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ డీటెయిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్? అండ్ హియర్ it should satisfy tasks to be accomplished and the order in which they are to be realized. Okay, so should specify tasks ఎలా అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ బ్లూ ప్రింట్ లో ఇట్ షుడ్ స్పెసిఫై బాయ్ okay, so here it should specify task to be accomplished. సో మనం ఏ టాస్క్ అయితే పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అనేవి సో షుడ్ స్పెసిఫై ద టాస్క్ టు బి అకంప్లిష్డ్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు in which they are to be realized. And blueprint should also serve as scalable, upgradable and comprehensive plan for information. So blueprint అనేది ఎలా ఉంటుందంటే it should be also serve as a scalable. Okay, scalable means it is able to change in size. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ద బ్లూ ప్రింట్ అనేది, ఓకే, so blueprint should also serve as a scalable. Scalable means it is able to change the size of particular document, and it is upgradable. Upgradable means so upgrade అవుతా ఉంటుంది అలాగే. And comprehensive plan for information. So what is the meaning of comprehensive? So it is including or dealing with all or నియర్లీ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అలానే కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్తాం. అండ్ బ్లూ ప్రింట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. సో ఇప్పుడంతా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ గురించి
డీల్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. సో వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్? ఇట్ ఈస్ ఎ అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఫర్ organization. So outline of a particular information security, and it organization security policy is needed to provide management direction and support. So ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేది ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు ప్రొవైడ్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ సపోర్ట్. సో మేనేజ్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ సపోర్ట్ ఉంటేనే ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అన్ని బాగా ఎఫెక్టివ్‌గా వర్క్ అవుతా ఉంటాయి అని చెప్తారు. అండ్ ఇట్ సెక్యూరిటీ సపోర్ట్స్ మిషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిషన్? సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ ద విజన్ అండ్ మిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్. సో ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే విజన్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఆ కాలేజ్ అనేది దేనికి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేది విజన్ అండ్ మిషన్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. సో we have to support security supports mission of organization. So that means here a important assignment given to a person. Mission means ఒక ఇంపార్టెంట్ అసైన్మెంట్ కనుక ఒక పర్సన్ కి ఇస్తే, ఓకే, a person or a group of people, ఒక పర్సన్ కానీ లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ వీఆర్ అసైనింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ వన్. సో సెక్యూరిటీ సపోర్ట్ మిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక పర్టికులర్ వర్క్ అనేది ఒక పర్సన్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ అసైన్ చేస్తే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, సో సెక్యూరిటీ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ సెక్యూరిటీ షుడ్ బి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సో సెక్యూరిటీ అనేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఏంటి? సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద లో కాస్ట్. సో సెక్యూరిటీ అనేది తక్కువ కాస్ట్ లో ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. అండ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ షుడ్ బి మేడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్స్